أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے، دوسروں تک پہنچانے، جس تک پہنچے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، اس کے پڑھنے یا پڑھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے، اس کے سمجھنے میں صحیح رہنمائی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے تھوڑا سا کوئک ریویژن کوئی صاحب بتائیں افسر کہ ہم کہاں سے کہاں تک کون سے آیتوں کے گروپ بنائے تھے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جب تک ہم کو لنک نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک قرآن کی دلچسپی ہم برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ آیت کے اندر بھی لنک ہوگا، آیتوں کے اندر بھی لنک ہوگا، اور ایک ایک گروپ ایک ہی لنک کے اوپر چلے گا۔ تو جب آیت آئے گی تو اس میں دو کلمات کے بیچ میں کوئی لنک ہوگا، پورا یا تو با معنی جملہ ہوگا یا پھر کچھ معنی دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم بڑی تفصیل سے کر رہے ہیں۔ چلیے جلدی، کتنے گروپ اب تک ہم کر چکے ہیں؟ پہلے گروپ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی ہاں، ویری گڈ۔ چلیے کون سی ہیں اس میں سے 5 میں کیا کیا ہے، کیا کیا سے مجھے پوری تفصیل نہیں، واٹ اباؤٹ دا فرسٹ آیا اینڈ 2 to 4 2 to 5؟ پہلی آیت میں کتاب کا ذکر نہیں اس میں نہیں ہے، پہلی نہیں ہے وہ، پہلی حروف ہے مقطعات ہیں 2 سے 5 تک، بس ختم۔ پورے متقین کے کیریکٹرسٹک، دا انفارمیشن ہو آر کالڈ متقی، اور متقی کے صحیح معنی ہم معلوم کر لیے تھے، وہ اقبال کو بہت زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو گئے۔ کیا معنی ہے متقی کے؟ تقوی، شعور۔ نہیں پرسوں بڑے اچھے معنی تم نے دیے تھے۔ بچنے کے معنی ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اگر نفس اس طرف راغب کرتا ہے تو اس سے بچنا، اس سے بچنے والا متقی کہلاتا ہے، بچنے والا متقی کہلاتا ہے۔ اور ان کے کیریکٹرسٹکس کن کن چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ينفقون مما رزقناهم وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کی ہمارے دانش کون سی آیتیں ہیں؟ اس کے بعد ہم نے 6 سے اور 7۔ چلیے یہ 2 کس کے لیے ہیں؟ کافرون کے لیے۔ بس یہ اس وقت کے بھی کافر تھے، ان کے کیریکٹرسٹک بتائے گئے۔ یہ پھر قیامت تک آنے والے سارے کفار ہیں، ان کے بھی کیریکٹرسٹک یہی ہے کہ وہ جب خود نہیں چاہتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ اور یہ پھر آرگنز کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے ان آرگنز کی؟ نہیں آرگنز کی اہمیت کیا؟ کتنے آرگنز کا ذکر ہے؟ 3 آرگنز۔ کون سے ہیں؟ ویری گڈ۔ ہاں، سمیہم۔ واٹ از دا امپورٹینس آف دیز آرگنز؟
یہ تو روزمرہ کے بات میں کام کریں کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یہ دو اور تین آرگن ایسے ہیں جو اس کے بغیر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ پیدائشی بہرا ہے تو تاحیات گنگا بھی رہے گا. اٹس اے تھیوری. ڈاکٹر صاحب صحیح بالکل. تو جو پیدائشی بہرا ہوگا وہ پیدائشی گنگا بھی رہے گا، سنے گا نہیں تو بولے گا بھی نا. تو اسی طرح سے یہ دو آرگن سیکھنے کے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور پھر اس سے سیکھتے ہیں اور پھر دل میں چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. احساس بہت سی ہے نا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں دیٹ کین ناٹ بی شوڈ. آپ خوش ہوئے کسی چیز سے، کیسا خوش ہوئے بتائیے، کہاں ہے آپ کی خوشی؟ نہیں جی، ویٹ از اٹ کین وی شو اٹ دس از مائی خوشی، آئی ایم ویری ہیپی وتھ دس؟ نو، وہ اندر ہے. اٹس اے فیلنگ. کوئی غم محسوس کرتا ہے، کوئی اچھائی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی برائی کر کے پراؤڈ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. سو دیز آر دا فیلنگس. تو ان کی تربیت بھی ضروری ہے، دل اور کانوں کی. اس کے بعد جو اہم کام ہم لیتے ہیں آنکھوں سے لیتے ہیں اور وہ دیکھنے کا کام ہے. اور یہ پردہ ڈالنے کے معنی ان کو عمر بھر دکھائی نہیں دے گا، پیدائشی نابینا ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. حق دکھائی نہیں دے گا، ان کو حق دکھائی نہیں دے گا. چلیے اس کے بعد کے گروپ میں اقبال جلدی بتاؤ. 8 سے 16 تک جو تیسرا گروپ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، لیکن وہ کبھی کہتے ہیں مومن ہے، کبھی سال مکے میں ایسے کسی گروپ سے سابقہ پڑا تھا؟ نہیں، مکے میں نہیں تھے، وہ مدینے میں. بس یہ مدنی صورت ہے، یہی پر ان سے سابقہ پڑا. یہ منافق تھے، یعنی ان کا قول کچھ اور ان کا ایکشن، ان کا عمل کچھ تھا. اس میں ہم کتنی آیتیں کر لیا ڈاکٹر صاحب اب تک؟ نہیں 8 اور نہیں 2 ہی کریں ہم. اچھا 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 اچھا، بہت ہی کچھوے کی چال ہے. 8 9 10 اچھا 10 بھی کر لیا. اچھا چلیے کوئک ریویژن ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں. 8 میں کیا ہے؟ میں لے آؤں اس کو. 8 ہے ہمارے پاس. نہیں ایک سیکنڈ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ کہ ہم 12 آ گئی نا. ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ بھی اور آخرت پہ بھی، مگر اللہ نے کہا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. ویری گڈ. یہ ان کا انٹریکشن وہ کہتے یہ ہیں مگر اللہ نے یقولوا آمنا باللہ، ان کا قول یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں میں بتایا تھا کہ ایسی آیتیں جتنے بھی ہم جو مومن ہیں اگر ان کو پڑھیں تو ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہتے کیا ہیں اور واقع میں عمل کتنا کرتے ہیں. دیٹ وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. وہ چیک لسٹ بنانا کہ ہم کہتے کیا ہیں. حب رسول بالکل دیوانے ہیں، کہیں کوئی گستاخ رسول ہوگا تو اس کو قتل کر دیں گے، ہڑتالیں کریں گے، بسیں جلا دیں گے. اس ملک میں نہیں کہیں اور. لیکن خود کتنے حب رسول کے پابند ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں. دیٹ از انڈیویژل میٹر. ایوری ون ہیز ٹو چیک اس کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے. اب یہ منافق کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. یہ 8 ہو گئی تھی اور اس کے بعد 9 بھی ہو گئی تھی. 9 کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ جو جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور مگر وہ اپنے آپ کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ دانش اب اس کو جب کر رہے تھے تو اسی کے ساتھ سیو کر دیا کرے پلیز. یہ جو ہم نے اس کے ٹکڑے کرے تھے نا، اس میں آپ
अंडर लाइन या अपर लाइन कर रहे थे, अच्छा उसको कर दें, सेफ जब करेंगे उसको बंद करने से पहले आई थिंक। अलग से करें। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े करे थे कि युगादियून अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, दो हैं जिनको वो धोखा दे रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं कि मैं थोड़ी वजाहत किया था कि कोई भी अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, तो ये युगादियून अगदा से उसके मैंने टू ट्राई टू डिसीव अनसक्सेसफुली, यानी हम कोई काम करते हैं लेकिन उसको उसमें कामयाब नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज आया युगादियूना आया, उसके बाद जो आया वो यगदऊना, ये जरूर करते, एक काम तो पूरी कामयाबी से कर रहे हैं, एक काम जो कर रहे हैं वो विदाउट नहीं मिलेगी, है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई धोखा दे सकता था और ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि कोई धोखा दे सकता है। मगर ईमान वालों को हाँ, ये दोनों को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि मा यक़दऊना इल्ला अनफुसहुम, अनफुसहुम क्या है, उन दोनों उनके नुफूस, उनकी अपनी जाने, अपने आप को वो जरूर धोखा दे रहे हैं। ऐसा कह कह के हम किसी को कहते हैं ना फला को कैसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन खुद बेवकूफ बनते हैं। उसका तीसरे टुकड़े में था कि मा यशऊरून, ये आरा से है, शऊर उसी से बना है कि उसको उनको शऊर नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि जो उनसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है वो कोई ज्यादा देर चलने वाली बात नहीं है। ये दूसरी आयत भी हो गई थी दानिश, इसके बाद कौन सी आयत थी, अब ये सब हो गया था। इसके बाद फिर कुलूब में हमारा अब ये एक इंफॉर्मेशन हमको मिले थे, हम नंबर भी डाले थे, पहला दूसरा तीसरा। इस आयत में कई इंफॉर्मेशन है। एक तो लफ्ज़ मुनाफिक या नफ है उसको यूज नहीं हुआ है, बल्कि मुनाफिकत के लिए मर्ज, ये मर्ज वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने वाला मर्ज नहीं है, बल्कि ये दिल की बीमारी, ये बीमारी उस तरह खराब भी है। फॉल्ट इज द फॉल्ट ऑफ देयर फीलिंग्स, है ना, जो उनके हिस्स है वो खत्म होगी। जब हिस्स खत्म हो जाती है तो इंसान, कभी होता है ना हिस्स खत्म हो जाती है इंसान की, बगैर लगाम के घोड़ा दौड़ता है। हाँ हाँ, कंट्रोल खत्म हो जाता, बीमार होता है। दे आर सिक, लेकिन वो एक्चुअली सेहतमंद होते हैं, वैसे सिक नहीं होते। जैसे ये साइकियाट्रिक तौर पे, हाँ ज़हनी तौर पे मर्ज में। और फिर अब देखिए फज़ादहुम अल्लाहु, अभी इसका रूट वर्ड क्या है, ज़्यादा, ज़्यादा के माने बढ़ा देना। अब कोई अगर मुब्तला होना चाहता है, अल्लाह तो खुद नहीं बढ़ाते, अपने इख्तियार से वो खुद उस पे जाते हैं, तो अल्लाह भी उसमें, अभी आएगी अगली आयत में हम जो है उसमें कुछ चीजें तफक्कुर करेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह भी उसी हाल में उनको छोड़ देता है। वो अपने मर्ज को जितना बढ़ाते हैं बढ़ा लो, वो ज्यादा करना हो तो अल्लाह कभी ज्यादा नहीं करते किसी की मशक्कत को, छोड़ देते हैं, बस उसको छोड़ देते हैं, है ना, उसको छोड़ देते हैं, वो उसी में बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो उनके आखिरत के बारे में थी। और फिर यहाँ पर भी हर बात में कुरान के एक एक टुकड़े के अंदर जो हिकमत है, वो मेरा मकसद है कि जो शरका है उसको समझ ले। ये कोई आम तरह से बिल्कुल ये तर्जुमा है ऐसा नहीं, एक एक हिकमत जो है अल्लाह उनको पहले एक इत्तला दे रहे हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, लेकिन फिर वो अपने आप को बरियु जिम्मा करार दे रहे हैं।
وہ عذاب اللہ دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تو ودود ہیں، بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ الودود کے معنی بے انتہا محبت کرنے والے۔ بندے کو عذاب دینا اللہ خوش نہیں ہوتے، لیکن اللہ عادل بھی ہیں، اللہ انصاف بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں بتایا کہ یہ کرو میں انعام دوں گا، انعام بھی اتنا دوں گا کہ اس کا کوئی پیمائش یا اس کا کوئی ناپ تول ہے ہی نہیں، بغیر حساب۔ تفاسیر میں آتا ہے 10 گنا دیں گے، 60 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے، وہ تو صرف بتانے کے لیے، دینے بیٹھیں گے تو ہم سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دیا، مجھے اتنا دیا۔ تو یہ جو نزاکت ہے کہ ان کے اوپر لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر اپنے آپ کو بری الذمہ کس ٹکڑے سے کر رہے ہیں؟ وہ جو جھوٹ بولتے تھے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، یا ان کا قول کچھ تھا اور ان کا عمل کچھ تھا، یہ جھوٹ ہے۔ یا یہ جو آپ آگے آنے والا ہے، وہ پہلے آگے آنا، ان الذین، وہ کون سا تھا 8واں، من یقول آمنا باللہ، یہ جھوٹ تھا، ہے نا، آمنا باللہ یہ جھوٹ تھا۔ اس کے اوپر اس جھوٹ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دیٹ از دیئر اون ارننگ، انہوں نے اپنے لیے وہ عذاب علیم سلیکٹ کیا، اللہ نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا۔ آر یو فالوئنگ دا ڈفرنس؟ بس ختم، اس وجہ سے عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی اپنی اور بے شمار جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر، اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اس کے 16 تک ہے، ابھی 11 ہوگی انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، چلیے اقبال پڑھیے، ہم نے کر لی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نہیں کر لی، میں نہیں کی تھی۔ اچھا تو پھر ایک بار کر لو، کوئی بات نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان کو کھولو۔ ہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے پھر کھولنے کے کیا، اس کے ٹکڑے کر کے بتائیے اقبال، پہلے کہاں سے کہاں تک، جب تک وہ ٹکڑوں کو جوڑیں گے نہیں، جہاں کچھ معنی نکلیں گے، جہاں پورے معنی نکلیں گے۔ دیٹ از آور مین aim of this class is to understand each part of the ayah. What is the relationship between two kalimat? اور جب تک وہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو یہ کلاس ہی بے معنی ہو جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں پر That is the main thing۔ ایک بات ان سے کہی جائے، جب کہی جاتی ہے، یہ بات ختم ہو گئی، یہاں پر ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ کہ یہ جملہ عام نہیں، یہ جملہ نہیں، کام کے معنی مکمل جملہ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے۔ انکمپلیٹ ہے ایک جملہ، لیکن وہ اپنی جگہ جو معنی دے رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے، وہ جب تک نہیں آئے گا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ صرف ایک ادھوری بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے۔ پھر جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ لا تفسدوا فی الارض، بند کر دو نا تمہارا، اس میں سے آ رہی ہے تمہاری آواز لوگوں کو، آ رہی ہے؟ اور سب کو آ رہی ہے۔ تو دوسرا ٹکڑا ہے لا تفسدوا فی الارض، بس ختم ہو گئی بات۔ اب دو جب ملیں گے تو معنی نکلیں گے۔
सीधी सी बात है ना, वरना वो टुकड़ा अपनी जगह रह जाएगा। ला तुफसिदू फिल अर्ज भी ये भी पूरा नहीं है, इसके भी पूरे मायने नहीं निकल रहे हैं। ला तुफसिदू फिल अर्ज अगर कहेंगे तो ये क्यों कहा गया नहीं, बल्कि उनसे कहने वाले ये कहते हैं। अब ये फिसाद क्या होता है, ला तुफसिदू क्या टुकड़ा है, पहले अमर फिर नहीं, हाँ अम्रे नहीं अम्रे कहेंगे, नहीं। ऐसे कोई काम नहीं करने का। कुरान में तमाम अवामिर और नहीं भरे हुए हैं कि अल्लाह ने कुछ बातों का हुक्म दिया और कुछ चीजों से मना किया। और अब तक हमारे क्लासों में जो नए लोग हैं वो भी सुन ले, मैं 1,000 टाइम्स कह चुका हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुरान में अगर कहीं, क्या सुनो अफसर, क्या सुनो, कौन से अल्फाज सुनो, तो कान खड़े कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू की अगर कोई आयत आए तो अपने कान खड़े कर लो, उस आयत के ऊपर ध्यान दो, इसलिए कि इसके बाद या तो कुछ काम करने का हुक्म हो रहा है या कोई काम नहीं करने का हुक्म। ये बात समझ। तो जब ये दो टुकड़े मिले तो अब पूरे मुकम्मिल बात होगी कि वो लोग उनसे कहते हैं ला तुफसिदू। फिसाद क्या होता है, लेकिन फिसाद क्या होता है, फिसाद तो क्या माने हम समझते हैं लकड़ियां लेके एक दूसरे को मार लिए, बसें जला दिए, कुछ गाड़ियां जला दी, हड़ताल कर दिए, फिसाद हो गया है। और वो चीज जो अल्लाह के काम के खिलाफ होगी उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना, उसको फैलाने की कोशिश करना, ये फिसाद है। अल्लाह के रास्ते से हटके कोई काम करना। तो उनको हुक्म जब दिया जाता है कि ला तुफसिदू फिल अर्ज़, उसके बाद का चौथा टुकड़ा क्या है, कालू। हाँ, अब एक फिर अलग बात होगी, उनका जवाब आने वाला है, उसके लिए सिर्फ कालू उनका ये जवाब है। आगे मक़ौल है, उनका मक़ौला आ रहा है, क्या है वो, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और इन्ना और मा क्या है, कंट्रैक्शन है। बेशक का है, इना का जुमला है, मा नाहनु, इन्नमा के मैंने बेशक हम, नाहनु ये जमीर है, फर्स्ट पर्सन है, जमा के लिए है, फाइल है, फाइल उसका पूरा जो है उनका जवाब है। फाइल तो नहीं कहेंगे, मक़ौला है, उनका ये कौल होता है। तुम कह रहे हैं हम फिसाद कर रहे हैं, लेकिन हम तो उसका इसम हो गया, हम तो फिर जमा हो गया मुस्लिहून, हम सलाह कराने वाले, दुरुस्तगी करने वालों में से हैं। चलिए 11 हो गए। उसके बाद 12 वो भी कर ली थी, वो भी कर ली थी, डॉक्टर साहब ने की थी। तुमको अच्छा याद है, फिर डॉक्टर साहब बोले 10 ही करे। 12 की थी, ये भी हो गई थी। चलिए दानिश साहब इसको जल्दी ब्रीफ कर दीजिए ताकि फिर हम आज 13, 14, 15, 16 4 तो कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए चलिए इसके पार्ट्स करिए पहले। वो फसाद करने वाले हैं। मैं समझता हूँ मुफ्सिदून तक ही एक पार्ट होगा, है ना, और उसके बाद वलाकिन ला यशऊरून, दो पार्ट है। अच्छा अब ये मुझे दानिश साहब बताइए, आ और ला का क्या मायने निकलते हैं। आप तर्जुमे उठा के देख लीजिए, डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल हमेशा मसाला तैयार रहता है, उसमें आपको जितने तर्जुमे मिलेंगे, क्या मायने लिखे हुए हैं डॉक्टर साहब अल्लाह के, तो सुन रखो, सुन रखो, कहीं होगा खबरदार होगा। अब ये मायने कहाँ से, देखिए मैं किसी के तर्जुमे पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये मत कहिए कि वो बड़े बड़े लोग हैं, मुतरज्जिम हैं, उन्होंने कुरान में ये तर्जुमा कर दिया। सैयद साहब की हैसियत क्या है,
جو کسی کے ترجمے پہ اعتراض کریں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پہ، لیکن وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں وہ زبان متحمل نہیں ہے کہ انگریزی و عربی کے جو الفاظ ہیں اس کا صحیح ورڈ وہاں پر لا کے دیں. لیکن اگر کوشش کی جاتی تو تھوڑا صحیح ترجمہ بھی ہو سکتا تھا. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. اگر میں آپ سے کہا کہ بھئی آپ کو کسی جلدی کسی کام کے لیے آپ آئے اور بھی کھانا کھا کے جائیے تو کیا کہیں گے؟ یا تو میں نہیں کھا سکتا کھا کے آیا کہیں گے، یا کہیں گے کیوں نہیں کھا لیں گے. کیوں نہیں کہ اب وہاں پر وہ نہیں ہے، پازیٹیو ہو جاتا ہے، وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہم ضرور کر لیں گے، ہے نا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کو میں سنا اکثر جو ہے کیوں نہیں ہم ضرور آئیں گے آپ کے کلاس میں، کیوں نہیں اٹینڈ کریں گے. ہمیشہ نگیٹو میں جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کل کلاس ہے یا جمعرات کو کلاس ہے، آپ کیوں نہیں آئیں گے بھی؟ کیوں نہیں آئیں گے کہ میں نے وہ نگیشن نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے. دس از دیر ان اردو آلسو. تو وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ انہم المفسدون. اب وہ کیوں نہیں کہ میں نے یہاں پر آ رہے ہیں کہ کیوں نہیں، وہی تو ہیں جو اب وہ پازیٹیو ہو گیا کہ یقیناً یہ خبردار کے معنوں بھی نہیں ہے، سن رکھو کے معنوں بھی نہیں ہے، بیویئر کے معنوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ دس از دا پازیٹیو وے آف ڈسکرائبنگ سم تھنگ. اللہ اپنی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہم المفسدون. وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، بالکل وہی فسادی ہیں. اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں نحنو مسلمون، ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو شعور دے کے پیدا فرمایا. اگر وہ سوچے تو ہر کام میں کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے. دنیا میں کوئی چور ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں. کوئی جھوٹا ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں، جو ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں، ایمانداری سے بتائیے مجھے، خالی یہ قرآن کے واسطے نہیں. یعنی شعور کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا سمجھ کے تو نہیں کرتا لیکن کرتا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن اس کو اچھا کیسے اس کو ثابت کرے گا؟ وہ شعور نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. بس ختم. اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا. یہ کام بس جس کو چاہے دھوکہ دو، اس کا مال ادھر، اس کا مال ادھر، اس کی ٹوپی ادھر، اس کی ٹوپی ادھر، کچھ بھی کرو مادی فائدے کے لیے سارا کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیے، جیسے پہلے آیا تھا کہ He knows in the back of his mind میں غلط کر رہا ہوں. ہاں وہ شعور ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. یا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ان کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہاں پہ تو یہی سینس آ رہی ہے نا کہ وہ لیکن لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ اس چیز کا شعور ہی حاصل نہیں کر وہ فساد کر رہے ہیں، یہ چیز ان کو پتہ ہی نہیں چل رہی. مخالفت برائے مخالف. ایگزیکٹلی یہ تو نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. آئی گیس ان کو پتا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے ختم اللہ علیہ قلوب ہے بس تو وہ اس میں بڑھا دیا، بولو جاؤ ختم. اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس سے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں نہیں آتا. یہ چھوڑوں یہ پکڑوں. اس کے اوپر پھر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اللہ نے واضح طور پہ غلط اور صحیح بتا دیا، بس جب وہ اس فرق کو
को समझने से इनकार कर देते हैं और समझने के काबिल नहीं है, उस फर्क को समझने के काबिल नहीं है और समझना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तो उसके बारे में अल्लाह ने फैसला सुना दिया। अब कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, केमिस्ट हैं और लॉयर्स हैं, बड़े बड़े दुनिया में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन उनके बिलीफ को आप कभी भी टच नहीं कर सकते। they are the इंटेलिजेंसिया में से आते हैं और बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन उनको किसी बुत के सामने वो पूजा पाठ करने में या तीन खुदा मानने में, उससे आप उनको रोक ही नहीं सकते। तीन खुदा कैसे हो सकते हैं, एक खुदा होगा। नहीं तो ये उनका बिलीव है, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत दे दिया उसके समझ में बात आ जाती है। एक बात भाई वाली बात तो फिर तो बंदा भाई मुझे तो मिली ही नहीं। क़यामत के दिन मैंने सुना है, मुझे सही नहीं पता, कि एक जिसने इल्म हासिल किया उसने अमल नहीं किया उसको एक सजा है, जिसने इल्म हासिल नहीं किया अमल भी नहीं किया तो दो सजा है। एक इल्म हासिल ना करने की सजा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, वो जो है क्या इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मुझे कानून नहीं मालूम था, इसलिए मैं रेड लाइट पे नहीं रुका हूँ। मैं समझा रेड लाइट जाने के लिए ग्रीन लाइट रोकने के लिए। मैं इसी तरह की बात शुरू में करना चाह रहा था कि ये वाला जो ला यशऊरून है, वो पहले उस लॉ की एग्जिस्टेंस को सीखने की जब कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर वो वाला ला यशऊरून है कि उनकी गलती पहले लॉ सीखे। वो तो अल्लाह ने सिखा दिया था। बिल्कुल, तो सारे ज़राए दिए ना अल्लाह ने, कुरान भेजी, अंबिया को भेजा, सही बात क्या है बता दी, लेकिन उधर जो है उनका, ठीक है, ये भी हो गई थी। चलिए, अल्लाह जो है ये हर्फ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली दैट इज पॉजिटिव कनेक्शन। नहीं के माने यकीन के मानों में है, खबरदार के मानों में भी नहीं है, विवेर के मानों में भी नहीं है। ये सब जब भी अला आएगा उसकी और ला इस्तेफामिया के साथ जब भी ला आएगा तो उसके माने यही होंगे, क्यों नहीं, कि वो पॉजिटिव सेंस है। हम और ये फिर दो हम आए हैं, इन्ना हम एक है, हुमुल मुफ्सिदून। ये जुमला जो है ये इसमिया जुमला हो जाएगा, वही करने लगे। उसके बाद उसकी खबर है अल मुफ्सिदून, वह जो है कनेक्शन है, लाकिन जो है उर्दू में भी कहते हैं लेकिन, उसको भी उसका एक किस्म होता है ला यशूरून, और उनको इसका कोई शऊर नहीं है। यशूरून का शारा, उससे एक नॉन शऊर निकलता है। चलिए, अब उसके बाद ये कौन सी आयत है? 13। चलिए, ये कोई ऑनलाइन में कोई पढ़ेगा भाई? हाथ उठाए जल्दी। ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन है? हाँ। Is there anyone who wants to do it reading? हाथ तो नहीं आ रहा किसी का। अच्छा, अंसार, come on, do it. मेरा पहले आधी याद करो अंसार, जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमनु कमा आमनन आमिनु कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। आदि बोले ना आप? पढ़ने में तो पूरी पढ़ दो। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अभी उसी से था। चलिए, अब उसके यहाँ से एक कौन सा टुकड़ा है जो कुछ मायने दे रहा है, उसके बाद का टुकड़ा उसमें कुछ मायने ऐड कर रहा है, पूरे टुकड़े मिला के एक मायने है। कहाँ तक है?
वइज़ा क़ीला लहुम एक टुकड़ा कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको स्लैशेस भी कर दीजिए साथ का, उसको बाद में सेव भी कर लें। ये जब तक ये टुकड़ा नहीं करेंगे तो खाली पूरे आयत का समझना बहुत फिर मुश्किल है। एक बात हो आमनु गई यहाँ कमा पे, आमनन उसके नास, बाद बस आमनु यहाँ कमा तक ठीक आमनन हो गया। नास तक एक दूसरा टुकड़ा कर देंगे। वेरी गुड। खालू नुअमिनु एक कमा, खालू तक एक कर देंगे हम, खालू हाँ को अलग कर लेते हैं। जी, खालू फिर को उसके अलग बाद जो है ये उनका इसके मकौला है, उनका जवाब है। अनुमिनु कमा आमन सुफहा तक एक कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कितने टुकड़े हो गए? सुफा 1 2 3 4 हो गए। 4 हो गए। और उसके बाद अल्लाह इन्नहुम हुमुस सुफहाउ तक एक, वेरी गुड, 5 हो गए। आखिरी टुकड़ा है वला किल्ला यालमून। अब देखिए, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, पूरी आयत ऐसी है करवानी में समझना बहुत मुश्किल है। अब टुकड़े करके हम एक टुकड़े को दूसरे से मिलाएंगे। पूरी कुरान में 1000 लाख बार मैं कह चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक रब्त है। अगर वो रब्त नहीं मालूम करेंगे तो फिर उसके बाद जो है कभी भी कुरान में दिलचस्पी नहीं। चलिए, इस टुकड़े के मायने क्या है? इज़ा क़ीला लहुम, क़ीला आपको मालूम है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं। जब उनसे कहा गया, खिला उनसे कहा गया। वाह जब शुरू होता है तो ये कनेक्शन है, इसके मायने ये है कि बात पिछली कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई। तो ये उन्हीं लोगों का जिक्र है जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, उनसे ही फिर जो है तो हम है, उससे फौरी पहले क्या है? वो तो बहुत पहले कह दिए थे, लेकिन उससे पहले क्या पहले कहे आया था थे? कि ला यशुरून, यानी उन्होंने क्या कहा था? उनसे क्या कहा गया था? इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, ये थी ना ये? हाँ, इससे पहली वही थी। वही थी। तो उन्होंने कहा था कि हम तो इस्लाह करने, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, मुफ़सिद नहीं है, फिसाद फैलाने वाले नहीं है। अब उसके बाद उनसे और एक बात कही जा रही है, दिस इज द अनदर इंफॉर्मेशन। ये दूसरी बात जब उनसे ये कहा पूरे गया। माने दे रहा है इज़ा क़ीला लहुम। नहीं, ये पूरे नहीं, जब तक आगे नहीं कनेक्शन देंगे। जब उनसे कहा गया इतनी बात हो रही। बस ये हो गया। देखिए, इज़ा के बाद क़ीला लहुम, उनसे कहा गया, इतनी सी बात। अब क्या कहा गया? ये एक टुकड़ा है, ये बात उनसे कही गई। क्या कहा गया? आमिनू क्या है ये? आमिनू, तुम ईमान लाओ, क्या है? ये अमर है। वेरी गुड। वहाँ ला तुफ़सिदू कहा गया था, यहाँ वहाँ अमरे नहीं था। अब हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान लाओ, और हमेशा अमर का जो उसका फाइल होगा वो तुम होगा, जिसको हम मुखातिब करते हैं। अल्लाह साल्लाह मुखातिब करके उनको कह रहे हैं कि आमिनू, आमिनू, या तुम कोई भी ईमान उनसे लाओ। कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि तुम भी ईमान लाओ। कमा आमनन नासु, ऐसा ईमान लाओ ये का जो है आमतौर पे अगर अलग आएगा तो यू के मानों में हो गया, लेकिन ये क्या है? जैसा के मानों में है, मिसाल के लायक। जैसा के ईमान लाए लोग, सब लोग ईमान लाए, तुम भी उसी तरह ईमान लाओ। ये आमना क्या है? आमना ये भी वही अमर है। नहीं नहीं नहीं, ये अमर नहीं होगा। आमना अच्छा। अमर नहीं होगा। ये फेले माजी है। ईमान, वो ईमान लाए, आमनु है ना। जी जी। नास कौन है? ये नास लोग हैं जो उनसे ईमान लोग लाए। हैं। अब कोई भी देखिए कितना ये अल्लाह के कलाम में नास, अब पूरे लोग ईमान ला लिए, थोड़े से कोई एक था उसको थोड़े कहा जा रहा है। अब ये नास बड़ा पर्टिकुलर नास हो गया। वो लोग, वो नास जो मक्के में भी ईमान लाए, वो नास जो मदीने में भी ईमान लाए, उनकी तरफ इशारा है। वो भी इंसान है तुम्हारी तरह। हाँ, वैसी नास अन्नास, अन्नास जो है वो भी खास नास, यानी
तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। वो इंसान जब ईमान ला रहे हैं तो तुमको क्या हुआ, उनकी तरह तुम भी ईमान ले आओ। ये अमर नहीं है, वो ये हाँ आमिनू, पहला आमिनू अमर है। दूसरा जी कैसे ईमान लाओ, जैसे एग्जाम्पल उनके सामने थी। अब ये क़यामत तक के लिए है कि जो भी ईमान लाए हम उनकी तरफ देखो, फलां ईमान वाला है, तुम भी उसी की तरह ईमान लाओ। अब उसके बाद उनका जवाब रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका जवाब रिकॉर्ड कर रहे हैं। खालू के अंदर क्या क्या चीजें हैं? कालू में जो है माजी है और प्लूरल है। प्लूरल है, फेल है, और जो है फाइल है, दोनों है। तो वो कहे, वो कहे। वो जो उनकी तरफ इशारा है, जो पहले कहे थे कि हम ईमान लाए, हम्म, तो उनका ही जिक्र है। तो वो कहे हम्म, अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, हम्म। क्या अब ये हाँ हाँ, क्या ईमान लाए? नुमिनु, नुमिनु हम ईमान लाए। ये क्या मुजारे है या माजी है? ये माजी है। नहीं, पहले जिसमें प्रीफिक्स हाँ होगा अनुमिनु, सॉरी, मुजारे है मुजारे। अब ये पूछ प्लूरल, रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन न्यू प्लूरल। क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल हम ईमान लाए, उसके अंदर जो लग़वी मायने हैं उसको देखो। उनसे कहा जा रहा है वो देखो फलां लोग हैं वो ईमान लाए, तुम भी वैसा ईमान लाओ। ये जवाब के ऊपर गौर करो। अनुमिनु, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए? हिकारत, बेतवज्जही, किसी को बेवकूफ समझना, सामने वाले को, वो ईमान लाया तो उन्हें बेवकूफी कर रहा है तो मैं भी करूँ, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अनुमिनु, इसके अंदर हिकारत है। अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, कमा माने फिर वो पहले भी आ गया, जैसा के ईमान लाए, वो आमन सुफहाउ। ये सुफहाउ क्या है? इसका रूट वर्ड क्या है? सफहा, सफा। सफा। हाँ, और फिर उसका प्लूरल है सुफहाउ। सफा के माने क्या है? सफीह किसे कहेंगे? एक सफी दीवाना। ये वाला होता है, वो तो बरगजीदा बुजुर्ग के माने में। एक ये ये सीन दीवाना, वाला है सफी, उसके इसको माने क्या माने? बेवकूफ। सुफहा के माने बेवकूफ लोग। अब तफसीरी एक बात आती है कि ये जो लोग थे जो इनकार कर रहे थे ईमान लाने से, ईमान वालों को बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? क्या बेवकूफी की थी उन्होंने? उनको वो बेवकूफ क्यों नजर आए? हालांकि उनसे बड़े अक्लमंद तो कोई नहीं थे जिन्होंने हक को पा लिया था। ये ज्यादा मनसब में उसमें आगे तो दुनियावी चीजें बस छोड़ दी। दुनिया की कोई अहमियत नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने कोई भी चीज जो फायदा देती है उसको छोड़ देना। और जितने हिजरत करके साहबा तशरीफ लाए थे वो अपना माल मता सब छोड़ के आए थे, तो उनको समझते थे कि ये दुनिया की सारी चीजें छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। या फिर और दूसरे जो मदीने में थे वो दुनियावी चीजों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। तो उन्होंने सवाल किया जो हिकारत से भरा हुआ है कि हमको उनकी तरह ईमान लाने के लिए कह रहे हो? आनु मिनु कमा मन सुफहाउ। अभी भी है सर, ये आजकल जो आज भी यही होता है। मस्जिद के बाहर वो के बीच में हुआ था काफी से पहले। अब तो फिर कम जब क्या है, मुसलमान जो है पीछे हो गए, जो काले स्पेनिशों का की धुलाई हो रही है। तो पहले जब वो था, बुश था जो भी था, तो मुसलमानों को बहुत ही मस्जिदों के बाहर भी जो है वो
نعرے بازی ہو رہی تھی اور لوگ جو کھڑے ہوتے تھے اور موٹر سائیکل والے وہ گالیاں دیتے تھے. ابھی بھی مسجد کے سامنے سے نکلتے ہیں کبھی کبھار تو ہارن بجاتے ہیں, گالیاں چل جاتے ہیں. کبھی حالانکہ اپنے بیوقوف ٹائلر میں تو نہیں ہے, اپنے ٹائلر میں نہیں ہوگا, دوسری جگہ بہت ہے یہاں ابھی. پر بھی ہوا کہیں ٹائلر میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. وہ خبا سے رات کے وقت جو ہے ہم لوگ بیٹھے یا وہاں سے گزرے تو ہارن بجاتے چیختے جاتے. چلیے پھر وہی کنسٹرکشن آ گیا, وہی آ گیا اور پچھلی آیت کا جو اللہ انہم ہم السفہاء. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ میں نے پھر یہاں پر وہ پھر خبردار ہے نہ کچھ ہے, بلکہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہے. کیوں نہیں کہ میں نے ڈیفینیٹلی یہ ہے پچھلی آیت کی طرح اللہ انہم ہم السفہاء, کیوں نہیں, انا بے شک ہم وہ پلورل ضمیر, پھر ہم السفہاء پلورل ضمیر, ہم السفہاء بے شک وہی جو ہے بیوقوف ہیں. بالکل وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء. پھر وہاں پر کہا گیا تھا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہا گیا تھا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, کیوں نہیں وہی وہاں شعور نہیں تھا, یہاں پر علم نہیں ہے. علم نہیں تھا, علم نہیں ہے, وہ علم نہیں رکھتے. پلورل ہے, مضارع. ویری گڈ افسر. جی اب گرامر بھی کر دو اس کی. گرامر کے ساتھ ہی بولے نا, پلورل مضارع. ابھی کیا ہے, ابھی میں نیچے لکھا ہوں, کبھی پھر یہ جب کلاس کا جو جائے گا تو اس میں یہاں پر دیکھ لینا کہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے, اور یہ حرف نہیں سے کس طرح سے پازیٹیو آنسر بن رہا ہے. ہم السفہاء میں ہم مبتدا ہے, سفہاء خبر ہے. ابھی میں تھوڑے دن تک گرامیٹیکل ٹرمز یوز نہیں کروں گا, اس کے بعد کروں گا انشاءاللہ. چلیے میں بتانے والا تھا وہ پوری گرامر اس کی. چلے آپ نے بتاؤ. واہ جو ہے حد سے اذا مفعول فی ہے, قیلا جو ہے فعل مجہول ہے. واپس سے جاتے ہیں. واہ جو حد سے اذا مفعول فی ہے مقدم ہے, قیلا جو ہے فعل مجہول ہے, لہم جار مجرور ہے, متعلق فعل قیلا. آمنو فعل امر ہے, کما حرف ہے, امن فعل جملے فعلیہ ہے, ناس اس کا فاعل ہے, قالو جملہ فعلیہ ہے, انومینو لہم انشاء جار کا. مجرور کیسا ہو گیا اقبال چاہ؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چلو انومینو آ جو ہے انشاء کا جملہ ہے, سوالیہ ہے, ہو مستفائل ہے, نؤمنو جملہ فعلیہ ہے, کما حرف ہے, آمنا جو ہے پھر فعل ہے ماضی, فعل ماضی ہے, اور السفہاء جو دمہ ہے اس پہ تو فاعل اس کا جو ہے سفہاء. ویری گڈ. اللہ کا وہی How much time did you spare with Humaira? بولنے والا تھا. How much time did you spare with Humaira? Every day 15 minutes. Very good. That's good. چلیے آگے. اس کے بعد اللہ کا نہیں, کیا نہیں ہوا تو یہ یقینا. انہم, انہ کا جملہ ہے یہ, ہم اس کا اسم ہے, انہ کا ہم جو ہے پھر مبتدا ہو گیا اور سفہاء کی خبر ہو گئی. یا میں لکھ بھی دیا ہوں, مبتدا ہے, سفہاء اس کی خبر ہے. لیکن واجہت سے, لیکن جو ہے انہ کی سسٹر ہے, جو آپ نے بتایا نہیں آگے کیا ہے. لا جو حرف نفی ہے, یعلمون فعل مظاہرے ہے, فعل فاعل. چلیے اس کے بعد اب آن لائن ہمارا. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دیکھیے پوری آیت کبھی بھی اگر سامنے رکھیں گے تو اچھے سے اچھا آدمی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا unless you break it into pieces. اور جب پیسز کو بریک کر کے ہم سمجھ جائیں گے تو پوری آیت کا کیا ربط ہے وہ سمجھ میں. Now ہمارا کمان بریک اٹ انٹو پیسز. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. ویری گڈ, ون پیس. چلیے اب اس کو قالوا ایک سلیش, آمنا, آمنا پھر ایک سلیش آ گیا.
वेरी फिर गुड। इज़ा खलौ जरा जरा इला जरा जरा शयातीन खालू के बाद एक स्लैश, जी आमन्ना एक स्लैश, जी। फिर व इज़ा खलौ इला शयातीनहिम एक स्लैश, वेरी गुड, फिर खालू एक स्लैश, वेरी गुड, वेरी गुड, इन्ना माकुम एक, एक स्लैश, वेरी गुड, फिर इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन एक वेरी गुड, वेरी गुड। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, वो तो ये क्या कहते हैं, वर्ड है लकू? लखिया इसका रूट वर्ड है, ये फेल फाइल, और वो मुलाकात करे, वो अब सब देखिए, अब इसमें करते थोड़ा हैं। सा आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। ये लकिया या लकू के क्या मतलब क्या है? मुलाकात करने का क्या मायने हैं? किसी से मिलना या मीटिंग लकिया के मायने एक आते हैं फेस टू फेस, किसी के सामने होना। मुलाकात करना क्या होता है? एक मुलाकात में मस्जिद में अस्सलाम वालेकुम, ये मुलाकात नहीं है। जब हम दोनों या आप में फेस टू फेस हैं, मैं कुछ कहूँगा, आप कुछ जवाब देंगे, मैं कुछ कहूँगा, गुफ्तगू होगी। वरना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप उधर चले गए, मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, ये मुलाकात नहीं है। लकी जो कहते हैं, जब दो आदमी एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं, उनके बीच में कोई गुफ्तगू होती है, उसको लकिया कहते हैं। जी, मीटिंग। कहीं अगर दूर दूर से किसी को देखा, सलाम अलैकुम कहा, दूसरा सलाम वालेकुम सलाम बोला, ये मुलाकात नहीं है। ये अरबी का लकिया ये है, व्हेन दे आर फेस टू फेस, जब दोनों के दरमियान में गुफ्तगू होती है। एक मोमिन है, एक मुनाफिक है। मुनाफिक मोमिन से मुलाकात के वक्त क्या कहता है जमा में? नहीं, ये है जो ये मुनाफिकीन है, जो लकू वाव अलिफ जो है वो नुकीबल है शायद मुनाफिकीन ना। मुनाफिक मोमिन से जी क्या कहता है जब उसके सामने होता है? जी मोमिन के कहते सामने क्या कहता है? कालू, अब ये खालू कोई और नहीं है, कौन है? नहीं, अभी तो जब मिलते हैं तो कहते हैं आमनु, अच्छा वो अल्लज़ीना आमनु, खालू वो कहते हैं आमन्ना, हम तो ईमान लाए। बस खत्म है। ये खालू कौन है? ये इसमें फेल मुनाफिकीन फाइल दोनों हैं। वो कहते हैं, ये वो कहने वाले कॉमन सेंस की बात है, आयत के अंदर मौजूद है। या मुनाफिकीन कहते हैं, ये कोई नावल नहीं है जिसमें हर बात को अहमद ने ऐसा कहा, उन्हें ने ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं। बस खालू के बाद ये कौन कह रहा है खुद ही समझ में आना चाहिए कि मोमिन उनसे कह रहे हैं या फिर मुनाफिक मोमिन से कह रहे हैं। ये कुरान फहमी के अंदर इंतहाई जरूरी चीज है कि ये खालू वो कहते हैं। अब ये वो कौन है? मोमिन है, मिलते हैं वो लोगों से, यानी आमिनू से। ये मिलने वाले कौन है? लकुल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले। ईमान वालों से वो वो मिलते हैं, मुनाफिक मिलते हैं, और ये खालू भी वही मुनाफिक हैं। वो मुनाफिक हैं। नहीं, मुनाफिकीन क्या ही कह कहते रहे हैं वो लोग? हैं, हम तो ईमान लाए, हम तो खत्म हो गई मोमिन। बात। उनका यही कौल रहता है कि हम तो है ही ईमान वाले। और वैज़ा खलौ इला शयातीनहिम, और जब वो खिलवत में यानी अलहदगी में मिलते हैं, इला शयातीनहिम अपने शयातीन से, यानी अपने ही जैसे लोगों से, अपने ही मुनाफिक ग्रुप से। अब ये तो खलऊ क्या है? खलौ खिलवत में यानी अकेले में, छुप छुप के जो मीटिंग होती थी उनकी। नहीं, ये सारी चीजें यहाँ नहीं है। खलऊ ये सारी चीजें नहीं है। ये कला अल्लाह के मायने निकल जाना वहां से, है ना। एक 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 कमरा, एक जगह होती है जिसको जैसे तखलिया होता है, तखलिया बादशाह कहते हैं, खाली कर दो, तखलिया। जी वो नहीं कहना चाह रहा था, बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। खला होता है जब we throw out something there, that is कला,
وہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہاں سے نکل جاتے ہیں, ایک مومن سے ان کا سامنا ہے تو انہوں نے کہا آمنا. Then they came out from that person or from that group and they went ila means taraf اچھا shayatinihim. اچھا. اور جب وہ نکل گئے وہاں سے, وہ جب خلو جو ہے وہ ملے بلکہ نہیں ہے, خلو they leave the group whom they were saying آمنا and they leave towards their shayateen. اب وہاں پہنچنے کے بعد کچھ اور بات کرتے ہیں. خالو وہ کہتے ہیں. ہر یہ بات سمجھ میں, یہ قرآن فہمی ہے. نہیں, ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ہیرا ہے, وہ ایک تراشا ہوا ہیرا ہے, وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. وہ خلو کے معنی جب وہ وہاں سے دور ہوتے ہیں, نکل جاتے ہیں اور جاتے, ابھی کچھ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, جا کدھر رہے ہیں, الا معنی طرف کے ہیں, ابھی کچھ کہہ رہے نہیں, کو اپنے شیطانوں سے مل گئے, کچھ بھی نہیں ہے. They left them and went towards their own people of the same nature. ان کے لیے شیاطینہم, اپنے ہی جیسے گروپ سے جب ملتے ہیں تو جب پھر اب یہاں پر بات چیت ہوگی ان کے سامنے. وہاں ان کے سامنے کہا تھا خالو آمنا, اور وہی خالو ہیں. اب کس کے سامنے ہیں؟ اپنے ہاں, وَأَلْقَوْا شَيَاطِينِهِمْ. اب ان کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے, ان کے سامنے پیش ہوئے. تو خالو ویسے تو ماضی ہے, لیکن جب اذا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب پاس. جب بھی ایسا ہوتا ہے یہی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انا بے شک معکم, اور نا میں جو ہے وہی شدہ ہے, انا بے شک ہم تو معکم, ان اور انا دونوں کا کنٹریکشن ہے, انا اور انا ملا کے انا ہو گیا ہے نا. انا کا اسم بھی ہو گیا ہم, اور انا کا جملہ ہے معکم. مع کے معنی ساتھ, کم کے معنی یہ کم کون ہے؟ شیاطین. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہے نا. ان کا منافقت دیکھ رہے ہیں کہ جب بات چیت ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے, الذین آمنوا, کس سے؟ ایمان والوں کے ساتھ. تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اب وہاں سے نکل جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ اپنے گروپ میں, اپنے ہی جیسوں کے سامنے طرف جاتے ہیں. اب ان سے وَإِذَا لَقُوا الشَّيَاطِينِهِمْ. اب یہ شتا جو ہے وہ شیاطین کا لفظ جو ہے وہ وہی چال جو وہ چل رہے ہیں, ان کو شیطانی چال سے تشبیہ دیا گیا ہے نا. تو وہ جتنے بھی شیاطینہم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں, منافق کے جیسے لوگ, منافق. ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ایمان نہیں لائے, مطلب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد انما نحن مستہزئون, بے شک ہم تو, انما اونلی صرف یہ ایک طرح کا ایک فریز ٹائپ ہوتا ہے کہ ہم بے شک, ہم تو صرف نحنو ہم, بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں, مذاق کرنے والے. میم کی وجہ سے یہ ڈرائیو ناؤن ہو گیا, مذاق. تمہارا ٹیسٹ دیکھ رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا, میں تم کو کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ تھوڑا سا تم سے یہ کہہ رہا ہوں مستہزون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ استہزا. ہزا کے معنی کیا ہے؟ مذاق کا مطلب ہوتا ہے مذاق, اور ہزا ہے کے معنی کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ مذاق کیا, اڑایا, وہ مذاق کیا, وہ مذاق کیا. اب اس کے اندر تین تے کی اضافت ہے, تین تے کی اضافت ہے, استہزا.
इसको आप कहाँ पढ़ के आए थे अभी इससे पहले? अभी यानी अब तक जो पुराना आपकी क्लास का नहीं है, अब तक इस क्लास में सीन थे का इजाफा नस्ताइन। ये वाह एक आसान है अंदर अभी बाकी। हाँ, वहाँ नस्ताइन के मायने क्या हो गए थे? आउन या आना से, सीन ते आने से क्या हुआ? चाहना, चाहते हैं। अब ये इस्तेज़ा हज़िया से इस्तेज़ा हुआ। हाँ, हम तो मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये मुस्तहिज़ून है मीम आने से, ये इसम हो गया, इसमें फाइल हो गया। हम तो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ मजाक उड़ाना चाहते, हम मजाक उड़ाते हैं वगैरह कुछ भी नहीं। सीन ते आने से चाहना, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाना चाहते हैं। चाहने वालों में बिल्कुल, मैंने अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड, है ना? तो ये 14 हुई, 15 16 अभी 2 बाकी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 2 आयतें देख के आइए, इसमें मैं 1-2 सवाल करूंगा और वो ऐसे सवालात हैं जो मुझे हफ्तों तक परेशान करके रखे थे और मैं उसका जवाब ढूंढता रहा था। और आपको भी उसकी दावत मैं दे रहा हूँ। दावत ताम नहीं है, दावत फिक्र है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये 2 मैं आपको बता देता हूँ उसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। यहाँ पर ये आगे की आयत 15 में है, देखिए थोड़ा सा 1 सेकंड देख लीजिए, आधा मिनट लगेगा। अल्लाहु यस्तहज़ियु, वही हज़ाया है, अल्लाह है। यस्तहीज़ु के मैंने क्या है? वो चाहता है मजाक, वो यस्तहीज़ु के मैंने वो मजाक उड़ाना चाहता है। कौन उड़ाना? अल्लाह। तो अल्लाह मजाक उड़ाना। देखिए मैं कई दिन तक परेशान रहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हर नमाज में हर मोमिन बंदा सुबहान रब्बियल अजीम कहता है, सुबहान रब्बियल आला कहता है। सुबहान के माने पाक है। अल्लाह के अस्मा में कोई इसमें ऐसा नहीं है जो खराबी वाला है। 99 में से एक इसमें जाती है, 98 इसमें सिफात है। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, कहीं यहाँ पर अल मुस्तहज़ी अल्लाह के नाम है, मजाक उड़ाने वाला। तौबा कर रहा हूँ, मैं भी तौबा कर रहा हूँ, अभी तौबा कर लीजिए। लेकिन मुझे ये बयान समझाने के लिए बोलना जरूरी है कि अल्लाह का कोई ऐसा खराब नाम हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अल मुस्तहज़ी हो, मजाक उड़ाने वाला। लेकिन इस आयत में अल्लाह वो एट्रीब्यूट को अपनी तरफ करके कहते हैं अल्लाहु यस्तहज़ियु। अब ये हमको समझना है कि अल्लाह ने उस एट्रीब्यूट को अपने से मुताल्लिक़ क्यों कहा। That is how we have to ponder। कुरान का यही एक वो है कि इसके ऊपर फिक्र करो, गौर करो। कहीं 98 नामों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का नाम अल मुस्तहज़ी, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, मजाक उड़ाने वाला। जितने नाम हैं बेहतरीन खुसूसियत वाले हैं, हम्द वाले हैं, तारीफ वाले नाम हैं। लेकिन एक खुसूसियत को अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि अल्लाह मजाक उड़ाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास अब 2 ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, उसका जवाब पहले आपसे तलाश करूंगा और उसके बाद जो है फिर उसका इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए, ओके, इंशाल्लाह 15 और 16 और आगे का भी करेंगे। वो ग्रुप भी एक जगह लिख के रख लीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा सुना है इसको कबूल फरमा ले और इसको ताहयात याद रखने, समझने, खुद से पढ़ने, समझने